اس جلسہ استقبال رمضان ہے، استقبال رمضان ہے نا، رمضان کو ویلکم کرنے کے لیے جو خطبہ ہے، یہ خطبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے دیے تھے۔ کب دیے تھے؟ بالکل اسی طرح سے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے آج ہم بیٹھے ہوئے نا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شعبان کے، یہ جو مہینہ چل رہا ہے، شعبان کے آخری دن خطاب فرمائے اور انہوں نے فرمایا۔ اب اصولاً اگر اس سنت پہ عمل کرنا ہوتا تو ہم کو کل خطاب کرنا ہوتا تھا، کل دن میں، مگر عام طور پر عامت الناس میں جو ہے، قدیم زمانے میں عامت الناس میں آسان ہوتا تھا دن میں جمع ہونا، لیکن آج کے دور میں ہم جانتے ہیں کہ دن میں جمع ہونا ہمارے لیے آسان نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں رات میں جمع ہونا آسان ہے، آن لائن ہونے کی وجہ سے۔ قدیم زمانے میں رات میں جمع ہونے بہت مشکل ہوتی تھی، اندھیرا ہوتا تھا، اتنے روشنیوں کا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو دن میں جمع ہونا آسان ہوتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیانات عام طور پر دن میں ہوتے تھے۔ اب آج کے زمانے میں کیونکہ دن میں جمع ہونا تھوڑا مشکل ہے اور رات میں آن لائن جمع ہونا آسان ہے، اس لیے ہم نے رات کا وقت اختیار کر لیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے آخری دن خطاب فرمائے اور انہوں نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ایھا الناس، اے لوگو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، بے شک ایک باعظمت مہینہ تم پر سایہ فگن ہو گیا، تم پر سایہ کر رہا ہے۔ جو چیز بالکل قریب آ جاتی ہے، اگر اپنے اوپر قریب آتا ہے تو اس کا سایہ پڑنے لگتا ہے، یعنی رمضان بالکل قریب ہے۔ جی آپ کسی دیوار کے دور ٹھہرے تو اس کا سایہ آپ کو نہیں ملتا، دیوار کے قریب چلے جائیں تو اس کا سایہ آپ کے اوپر پڑتا ہے۔ تو یہ ایک کیا کہتے ہیں، سایہ پڑنا، بالکل قریب آ جانے کی تعبیر ہے، ایک انداز بیان ہے۔ تو فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں، ایک عظیم مہینہ تم پر سایہ فگن ہو جائے، سایہ ڈال رہا ہے، یعنی قریب آ چکا ہے۔ شہر مبارکن، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ایک ایسی بھی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ایک رات جو ہے وہ اس مہینے کا ایک پارٹ ہے، وہ اس مہینے کا ایک حصہ ہے۔ اتنا عظیم مہینہ ہے یہ۔ کیا ہے صاحب اس کے اندر؟ اس کے اندر خصوصی بات یہ ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو سمجھنا۔ ایک تو یہ تو پہلے تو فریضہ بتا رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں دن میں روزے رکھنے کو فرض قرار دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ پھر فرمایا وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی راتوں میں جاگ کر عبادتیں کرنا، قیام اللیل کرنا کہتے ہیں نا، قیام اللیل، رات شب بیداری کرنا۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رات میں قرآن پڑھنا، رات میں تسبیح پڑھنا، تراویح پڑھنا، تہجد پڑھنا، جس طرح سے آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں، عبادت کرنا، اللہ کی عبادت میں رات کا حصہ گزارنا، پوری رات گزارنا یا رات کا کچھ حصہ گزارنا، اس کو قیام اللیل کہتے ہیں۔ بعض لوگ قیام اللیل پوری رات کرتے ہیں، بعض لوگ قیام اللیل کا کچھ حصہ، کچھ حضرات تراویح کے ذریعے شروع میں کرتے ہیں، کچھ حضرات اختتام پر تہجد کے ذریعے کرتے ہیں، کچھ حضرات پوری رات کرتے ہیں، بہرحال مختلف لوگ ہوتے ہیں۔ یہ قیام اللیل کیا ہے؟ رات کی عبادت ہے، یہ تطوع ہے، یہ نفل ہے، یہ ایکسٹرا ہے، یہ نفل ہے، یہ ایکسٹرا ہے۔ روزے رکھنا فرض ہے اور رات کی عبادت کرنا یہ سنت ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ایکسٹرا عبادت ہے یہ۔ اب فرماتے ہیں من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواه، اللہ اکبر۔ کیا فرما رہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اچھا کام کرے گا اس مہینے کے اندر تو اس کو ایسے ثواب ملے گا جیسا کہ اس نے فرض پر عمل کیا ہو۔ یاد رکھو کہ فرض میں اور غیر فرض عمل میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، ثواب کا بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ لوگ یعنی صوفیاء کرام سے یہاں تک بتایا جیسا خالق اور بندے میں فرق ہوتا ہے، ویسا فرق ہوتا ہے دونوں کے درمیان۔ کیوں؟ دیکھو بھائی، آپ 2 رکعت نماز اپنی طرف سے نفل پڑھ لے رہے ہیں، اپنی طرف سے پڑھ رہے ہیں، تو یہ کس کی مرضی سے پڑھ رہے ہیں؟ آپ اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہیں۔ اور 2 رکعت آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ کس کی مرضی سے پڑھ رہے ہیں؟ یہ اللہ کی مرضی سے پڑھ رہے ہیں۔ نماز فجر کے 2 رکعت یعنی فرض نماز جو ہوتی ہے وہ اللہ کی مرضی اور اللہ کا حکم، اور نفل نماز جو آپ اپنی طرف سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ نماز آپ کی مرضی، آپ کا خود کو حکم ہے، چلو میں اللہ کے لیے اے جسم اٹھ جا اور اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھ لی، یہ ڈیسیشن آپ کا ہے۔ فرض نماز اللہ کا ڈیسیشن ہے، اسی طرح سے فرض زکات اللہ کا حکم ہے، اوپر صدقہ خیرات، زکات کے علاوہ جو کر رہے ہیں وہ صدقہ خیرات، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کی طرف سے مقرر ہے۔
समझ में आ रही बात? तो दोनों के दरमियान इतना फर्क है कि एक खुदा की मर्जी है, एक बंदे की मर्जी है जी। तो खुदा की मर्जी का जो अमल होता है उसका सवाब बहुत ज्यादा होता है जी, उसका सवाब बहुत ज्यादा है। बंदे की मर्जी का जो अमल होता है उस पर भी सवाब होता है। कोई भी अच्छा काम करो आप, जब नफिल काम करेंगे तो उसमें आपकी मर्जी शामिल रहती है, काम अच्छा है अल्लाह ताला सवाब देता है। लेकिन वही काम अगर अल्लाह के हुक्म वाला अगर आप काम कर रहे हैं तो इसका दर्जा बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा खास मौका है जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कोई आदमी इसमें कोई अपनी तरफ से खैर का काम कर दे, जिसको हम नफिल कहते हैं, तो जो अपनी तरफ से नफिल काम, कोई अच्छा काम बंदा कर दे, सदका खैरात कर दे, नमाज पढ़ ले, कुछ कुरान पढ़ ले, कोई अच्छा काम अपनी तरफ से कर दे जो उस पर फर्ज नहीं था, वो कर दिया वो काम, तो अल्लाह तबारक व तआला वो नफिल काम का सवाब उसको नफिल की तरह नहीं देगा बल्कि उसको फर्ज की तरह काउंट किया जाएगा। काना कमन अद्दा फरीदतन फीमा सिवा, तो उसको सवाब ऐसा, उसको ऐसा काउंट किया जाएगा, उसको ऐसा लिया जाएगा जैसा कि एक फर्ज को लिया जाता है, फर्ज की तरह उसको अहमियत दी जाती है, फर्ज के सवाब की तरह उसका सवाब मिलेगा। फिर अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि रमजान के महीने में नफिल और फर्ज दोनों बराबर हो जाते? नहीं, नफिल का दर्जा नफिल का सवाब फर्ज के सवाब के बराबर कर दिया जाता है। फिर फर्ज का क्या होगा साहब? आगे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वमन अद्दा फीही फरीदतन कान कमन अद्दा 70 फरीदतन फीमा सिवा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और जो कोई आदमी इसमें फर्ज अदा करेगा तो उसको अल्लाह तबारक व तआला ऐसा सवाब देगा और ऐसा उसको लेगा जैसा कि उसने 70 फर्ज अदा किया हो। 70 फर्ज अदा करना यानी आप एक नमाज इशा अगर पढ़ रहे हैं, गोया आप 70 टाइम नमाज इशा पढ़े हैं, 70 टाइम अल्लाह ताला का फर्ज अदा किए हैं। तो क्या बोलेंगे आप इसको? अपॉर्चुनिटी नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? इतना ज्यादा सवाब कि इसमें इतना अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाता है, इतना ज्यादा। नफिल फर्ज के दर्जे में हो गया और फर्ज 70 फर्ज के दर्जे में हो गया, 70 फर्ज के दर्जे में हो गया। आगे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वह हुआ शहरुस सब्र, और रमजान सब्र का महीना है। रमजान सब्र का महीना है, खाने से सब्र करना है, पीने से सब्र करना है, गुस्सा आए तो सब्र करना है जी। नींद का टाइम है लेकिन आपको उठ जाना है सहरी के लिए और तहज्जुद के लिए और सहरी के लिए उठ जाना है, तो आपके नींद पर आपको सब्र करना होगा जी। नींद तोड़कर, नींद जो गलबा आते रहता उसके ऊपर सब्र करना होगा, पाबंदी के ऊपर सब्र करना होगा, लंबी लंबी रकातों के ऊपर आपको सब्र करना होगा। रमजान में आपको सब्र की ट्रेनिंग दी जाती है और यह सब्र का महीना है। और आगे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वस्सब्रु सवाबुहुल जन्नह, और सब्र का सवाब तो सीधे जन्नत है, सब्र का सवाब तो सीधे जन्नत है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आगे फरमाते अच्छा सिर्फ सब्र का महीना है? नहीं, फरमाते आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शहरुल मुवासात, एक दूसरे का ख्याल करने का महीना है, एक दूसरे को पूछने का महीना है। जो रिश्तेदारों को पूछना बंद कर दिए, जो दोस्त अहबाब के से मिलना बंद कर दिए हैं, जो अड़ोस पड़ोस को पूछ नहीं रहे हैं जी, जो गरीबों का हाल पूछ नहीं रहे हैं, एक दूसरे से मुआसात, एक दूसरे के ख्याल करने का महीना है जी। ये एक दूसरे के ख्याल करने का महीना। मैं अक्सर ये बात सुनाकर मैं कहता हूँ कि हमारे पहले के पुराने बुजुर्ग लोग का ये तरीका होता था कि रमजान आ जाए तकरीबन हर रोज होता था। हम तो हमारी वालदा को देखे वहाँ कतर में जब हम देखते थे तकरीबन हर रोज या एक दिन और तो जो है वो कश्ती जमती थी, उसमें भजिए आते थे, मेवा आता था, फला जो चीजें घर में बनते थे सब में से थोड़ा थोड़ा बर्तनों में निकालना, कश्ती में रखना और जो है उसके ऊपर कपड़ा उड़ाना और चलो अहमद उधर जाओ देकर आओ, चलो हामिद उधर जाके देकर आओ जी। हम लोग को भेजते थे ये पड़ोस के पास, वो पड़ोस के पास, वो पड़ोस के पास, फिर वो लोग की तरफ से आता, फिर जो दूर भी अगर हो तो रिश्तेदारों के पास भेजते करते। ये क्या होता? एक दूसरे का ख्याल करना, एक दूसरे की तबीयत पूछना, एक दूसरे की जरूरतें पूछना, एक दूसरे का ख्याल करने। अब कम होते जा रहा है, अब ये चीजें कम होते जा रही है। हाँ भाई सबके घर में सब कुछ है, क्या जरूरी है देना? नहीं, यहाँ पर उनको मोहताज है इसी वजह से देना नहीं है, ताल्लुक है, मोहब्बत कायम रहे इसलिए भी देना है। उनकी हालत पूछने भी एक काम होता है। आप उनकी हाल पूछने के लिए, उनकी कैफियत पूछने के लिए आप ये इरादा करें, ये इरादा करें और जाएं और उनको दें और उनकी वो भी अपना हिस्सा आपके पास भेजाए। मस्जिदों को हिस्से भी जाए, अपने हिस्से घरों से हिस्से निकाल कर मस्जिदों को भी जाए और गरीबों को भी जाए। खास तौर पर अपने महल्ले में जो अतराफ में गरीब लोग हमको मालूम होता है कि भाई इनके पास ज्यादा हालात अच्छे नहीं, उनके पास जरूर भी जाए।
मुआसात, एक दूसरे से क्या कहते हैं, एक दूसरे का ख्याल करने का महीना है। वह शहरुन यज़दादु फीहि रिज़्क़ुल मुमिन, और ये एक ऐसा महीना है जिसमें मोमिन का रिस्क बढ़ जाता है, मोमिन के रिस्क में इजाफा हो जाता है। मोमिन के रिस्क में इजाफा होते ही बोलते हैं, हमारे पास लोग बोलते हैं कि भाई हलीम आ जाती, दलिया आ जाता, और भजिए और पकोड़े और दही बड़े और समोसे, और मालूम नहीं अब कितने मेरे से ज्यादा आप लोग को नाम मालूम होंगे जी। वो खानों में इजाफा इजाफा इजाफा। देखिए रमजान में क्या रिस्क में बरकत होती है, क्या इसको बरकत बोलते हैं? अगर इसको बरकत बोलते हैं, मैं अक्सर सवाल करता हूं लोग से, अगर इसी को बरकत बोलते हैं तो फिर सरकार के और सहाबा के दस्तरखानों पे तो ऐसी बरकत नहीं देखने को मिली, तो इसका मतलब यह है कि उन लोगों को बरकत नहीं मिलती थी। नहीं, थोड़ा सा गलती हो रही हमसे समझने में। यज़दादु फीहि रिज़्क़ुल मुमिन, मोमिन का रिस्क में इजाफा हो जाता है। कैसा इजाफा होता है? भाई ये तो बरकतें होंगी, ठीक है, 2 निवाले के बजाय 4 निवाले आपके दस्तर पे अवेलेबल हो, 4 डिश के बजाय 8 डिश अवेलेबल हो, ठीक है, ये भी एक चीज है, लेकिन ये असल बरकत नहीं है, ये असल इजाफा नहीं है। मोमिन के रिस्क में इजाफा होता है कि मोमिन के अंदर ऐसी ताकत पैदा हो जाती है कि वो आम दिनों में थोड़ी देर अगर पानी नहीं पिया तो परेशान होता, एक टाइम का खाना अगर तर्क करे तो उसकी हालत निढाल हो जाती है। और रमजान के महीने में 60 साल 70 साल के बुजुर्गों को हम देखते हैं कि बड़े आराम से पूरा रमजान रोजा रखते हैं, बड़े आराम से पूरा रमजान रोजा रखते हैं। और देखो आप, उसमें ना खाना होता है ना पानी होता है। इवन मैं इससे आगे बता रहा हूं, जो लोग पक्के चाय के आदी है, जो लोग पक्के सिगरेट के आदी है, जो लोग पक्के जो है पान के आदी है कि पान के बगैर उनको रहा नहीं जाता, इत्मीनान से पूरा दिन उनका निकल जाता है। ना पान खाते, ना सिगरेट पीते, ना चाय पीते, ना खाना खाते, ना और इत्मीनान से रहते। ऐसा नहीं कि भी क्या कहते हैं आज नाश्ता नहीं हुआ, दोपहर नहीं हुआ, गर्दन आड़ी डालकर बिस्तर पर पड़े हुए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये क्या हो जाता है? ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक मोमिन के दिल में जब वो क्या कहते हैं रोजा रखता है, तो एक मोमिन के दिल में, उसके जिस्म में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक खुसूसी एनर्जी आ जाती है। ये है यज़दादु रिज़्क़ुल मुमिन। मोमिन के रिस्क में जो बरकत होती है, मोमिन के रिस्क में जो इजाफा हो जाता है। रिस्क वो नहीं है जो सामने आपके टेबल पर रखा हुआ है। रिस्क आप अगर उसको रिस्क का नाम दे रहे हैं, वो रिस्क नहीं, वो ताआम है, वो फूड है, वो ताआम है, वो फूड है। जब आप वो फूड कंज्यूम करते हैं, जब वो खाना आप खाते हैं और आपके जिस्म में वो एनर्जी बनता है, तो ये होती है ग़िज़ा, ये होता है रिस्क, ये होता है रिस्क। अगर खाना बहुत ज्यादा हो और आपके जिस्म के लिए वो ताकत ना बने, कई लोग के लिए होगा कि खाना रखा हुआ है लेकिन वो खाना खाने के बाद उनके पेट खराब हो गया और तबीयत और खराब हो गई और खाना खाने से और बीमारी बढ़ गई है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको रिस्क कहेंगे? नहीं, रिस्क कहेंगे कि वो खाना जो आपके जिस्म को एनर्जी दे। अल्लाह तबारक व तआला मुमिनीन और मुमिनात और ईमान वालों के और मुसलमानों के कलमा गो लोगों के अंदर रमजान में एक एक्स्ट्रा एनर्जी दे देता है। ये जो आदमी 2 घंटे बगैर पानी के नहीं रहता था, जो आदमी हर आधे घंटे से कुछ ना कुछ निवाला मुंह में डाले तो उसको सुकून नहीं मिलता था, वैसा आदमी 14 घंटे 16 घंटे 18 घंटे इत्मीनान से रोजा गुजार लेता है और सारे काम काज करते हुए। बाज लोग ऐसा समझते हैं कि नहीं, रमजान का महीना है, रोजों का महीना है, घर में पड़े रहना, एसी चलते रहना और निकलना नहीं बाहर, पंखा अच्छा रखो, कूलर सेट कर लो, लेटे हुए रहना, जो भी काम करना है रात में करना, ये हमारे क्या कहते हैं आराम तलबी और हमारे मनमानियों का नतीजा ही है। ये हमारी आराम तलबी है। सहाबा किराम का ऐसा नहीं था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं सिखाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दिन के मामूलात होते वो पूरे होते थे, सहाबा किराम के पूरे होते थे जी। अहले बैत के सारे मामलात होते थे, औलिया किराम सारे काम करते थे। जो बंदा रोजा रखता है ऐसा हरगिज नहीं है कि वो काम नहीं कर सकता। जो बंदा रोजा रखता है वो और ज्यादा काम कर सकता है। दूसरे लोग लंच ब्रेक लेंगे, फ्रेश होने के लिए ब्रेक लेंगे, पानी के लिए, चाय के लिए टी टाइम लेंगे, वो फला लेंगे, ये लेंगे। रोजगार को कोई चीज की जरूरत नहीं, वो काम के काम करता चले जाता। अगर वो सोचता रहे मैं खाना नहीं खाया, मैं खाना नहीं खाया, मैं खाना नहीं खाया, तो उसके अंदर वीकनेस महसूस होगी। अगर वो सोचता रहे कि मैं तो रोजा हूं अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे साथ तो अल्लाह ताला की मदद है, और अब देखो उसके बाद जो काम होता है उससे और ज्यादा काम होता है, बिल्कुल और ज्यादा काम होता है। शहरुन यज़दादु फीहि रिज़्क़ुल मुमिन मन फत्तर फीहि साइमन कान मग़फ़िरतन लिज़ुनूबिही व इत्क़ रक़बतिही मिनन नार। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो आदमी इस रमजान के मौके पर किसी दूसरे का इफ्तार करवाएगा, किसी शख्स को इफ्तार करवाया जी, कोई रोजेदार थे, रोजदारों के लिए इफ्तार का इंतजाम किया, उनको इफ्तार करवाए। किसी भी रोजदार का इफ्तार अगर करवाते हैं तो ये उसके गुनाहों की बख्शिश और उसको दोज़ख से आजाद कराने का रीजन बनता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते किसी को रोजा खुलवाना, रमजान में हम रोजा रखते हैं तो फौरन आ जाता है कि भाई रोजा खोलना है,
रोजा खोलना है, नहीं ऐसा नहीं सोचना, रोजा खुलवाना है, दूसरों के इफ्तार का इंतजाम करना है, बीवी के लिए इंतजाम करना है, बच्चों के लिए इंतजाम करना है, पड़ोसी के लिए इंतजाम करना है, दोस्त के लिए इंतजाम करना है। दूसरों के रोजा खुलवाने का आप फिक्र करें, आप दूसरों के बारे में फिक्र करेंगे, भाई टाइम होगा तो आपका भी इफ्तार होगा, लेकिन जो है इंटेंशन जो चीज दिमाग में आकर रख जाती है कि रोजा खोलना है, रोजा खोलना है, रोजा खोलना है, नहीं, रोजा खुलाना है। क्योंकि अगर आप रोजा खुलाएंगे, दूसरों के लिए अरेंजमेंट करेंगे और उनको खिलाएंगे, तो इतना सवाब मिलेगा, इतना उसका बदला मिलेगा कि ये गुनाहों की बख्शिश और दोज़ख से आजादी का जरिया बन सकता है। वकान लहू मिस्ल अजरिही मिन गैरि अन युंतक़स मिन अजरिही शै। और फिर फरमाते हैं कि जिस तरह से आपका जो रोजा है वो तो है, आप किसी का रोजा खुलवाए तो अल्लाह ताला उसको जितना सवाब देता है ना रोजा रखने पर, उतना ही सवाब आपको भी दे देता है। मानो मेरे रोजे के मेरे को 100 नेकियां मिल गए और उसके रोजे के उसके नाम पे 100 नेकियां थे, तो मेरे 100 तो है, लेकिन मैं उसको रोजा खुलवाया इसलिए मेरे 100 तो मेरे पास है, उसके 100 उसके पास है, और उसके 100 की तरह और एक 100 अल्लाह ताला मेरे को दे देगा। तो मतलब ये है कि मैं एक रोजा रख के 2 रोजों का सवाब कमा लिया, मैं 10 आदमी को रोजा खुलवाया तो मैं 10 रोजे रखने के मुताबिक सवाब हासिल कर चुका। इस तरह से जी वकान लहू मिस्ल अजरिही मिन गैरि अन युंतक़स मिन अजरिही शै। जब ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए तो उस वक्त सहाबा किराम सवाल किए, सहाबा किराम अर्ज करते या रसूल अल्लाह, क़ालू लैसा कुल्लुना नजिदु मा युफ़त्तिरु अस्साइम, हम में से हर आदमी रोजा खुलवाने की सकत नहीं रखता। कितनी गुर्बत थी होंगी नहीं, आज के जमाने में जो है गरीब वो है जिसकी दस्तर पे सिर्फ 4-5 डिश हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला की कितनी नेमतें हैं, आप देखो, आप गौर करो। सहाबा किराम कहते हैं कि हम में से हर आदमी इस पोजीशन में नहीं होता कि वो दूसरे का रोजा भी खुलवाए, नहीं होता इतना, कोई दस्तरखान बिछाए, अरेंजमेंट करे, अच्छा खाना पकाए, नहीं होता इंतजाम। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते फक़ाल युअतिल्लाहु हाज़ा सवाब मन फत्तरा साइमन अला तमरतिन औ शिरबति माइन औ मुदक़ति लबनिन। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इतना सवाब, ये जो सवाब है ना कि वो सामने वाला जितना रोजा रखा, जिसका तुम रोजा खिलाएंगे उतना तुमको भी जो है सवाब मिलेगा, और अल्लाह ताला गुनाहों को माफ करेगा और अल्लाह ताला दोज़ख से आजाद करेगा। ये जो सवाब है, ये सवाब किसी को रोजा खुलाना कैसा, पूरा दस्तरखान बिछा के पेट भर खाना खिलाने पर नहीं, एक खजूर खिला दो या एक घूंट दूध का पिलाकर रोजा खुला दो, एक खजूर से रोजा खुलाए, एक घूंट दूध से मुदक़ति लबनिन, दूध का एक घूंट से रोजा खुला दिए, या फिर शिरबतिन मिन मा, पानी से, एक पानी के घूंट से अगर किसी को आप रोजा खुला दिए, तब भी अल्लाह तबारक व तआला इतना सवाब देता है। अच्छा, कैसी अजीब बात है ये, एक आधा गिलास पानी पेश कर दिए अगर किसी रोजदार को तो इतना ज्यादा सवाब मिलता है। क्यों इतना ज्यादा सवाब मिलता है इतने? फिर मैं आपको बताऊं, रमजान अपॉर्चुनिटी है, रमजान मौका है। ये आम दिनों में ऐसा नहीं होने वाला है, आम दिनों में ऐसा नहीं होने वाला। ये रमजान के रोजों के साथ, बाद के रोजों में आप करेंगे इतना सवाब नहीं है उसका। ये रमजान के रोजों में कि अल्लाह तबारक व तआला इसके अंदर एक इंसान के अंदर की ह्यूमैनिटी को उजागर कर रहा है। क्या कर रहा है? मुआसा, खुद सब्र करो फरमाया, शहरुल सब्र फरमाया, सब्र करने का महीना, फिर फरमाया शहरुल मुआसा, दूसरों के ख्याल करने का महीना। यानी खुद सब्र करो और दूसरों का ख्याल करो, खुद रोजा रखो और दूसरे का रोजा खोलो। यानी इंसान बनो कह रहा है। जानवर वो होता है जो खुद के लिए खींच लेता है, और इंसान वो होता है जो अतराफ के लोगों का ख्याल करता है। ये इंसान और हैवान के दरमियान का फर्क है। रमजान आपको हमारे अंदर जो हैवानियत आ जाती है, उस हैवानियत को कंट्रोल करके हमको दोबारा इंसान बनाने का काम करता है, इंसान बनाने का। आप देखिए, एक गिलास पानी पेश करना कोई बड़ा काम तो नहीं है, फकीर से फकीर आदमी भी पानी पिला दे सकता है। अल्लाह तबारक व तआला बस यहाँ पर आपको माल खर्च करवाने की बात नहीं कर रहा है, बस आपकी इंटेंशन ही हो कि आपको जब बहुत भूख लगे और आप पिछले 16 घंटों से आप भूखे हैं और 16 घंटों से प्यासे हैं, और महीना भी जो है अप्रैल शुरू हो गया है, और अप्रैल की गर्मी भी अब ऐसी लग रही है जैसा मई की गर्मी है। जी हो रहा ना, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ये मई की गर्मी आ गई मार्च के महीने में, अब तो अप्रैल शुरू हो गया और मई के महीने की टॉप की जो गर्मी नजर आती है वो गर्मी तकरीबन आ गई है। इतने गर्म महीने में दिन भर भूखे और प्यासे रहने के बाद अगर आपकी इंटेंशन दूसरों को रोजा खुलाने की है तो आप इंसान बन गए हैं। तो मैं इंसान बन गया हूं, और अगर मैं ये सोचूं कि भाई मेरे को भूख लग रही और मेरे को प्यास लग रही, मेरे को चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर का जानवर अभी जिंदा है, आपके अंदर का एक जानवर है जो जिंदा है। नहीं, उसको कंट्रोल करो, वो जानवर को बांध के डालो, उसकी शहवात को बंद दो, उसके हाथ पैर को बांध दो, और अपने अंदर के एक ह्यूमन को, इंसान को जिंदा करो, उसको जिंदा करो। ठीक है,
اور فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس کے ابتدائی 10 دن جو ہے ابتدائی حصہ اس کا رحمت کا حصہ ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور درمیانی حصہ گناہوں کی بخشش کا حصہ ہے۔ پہلا حصہ رحمت کا ہے جس میں جم کے عبادتیں کرتے ہیں، دوسرا حصہ مغفرت کا ہے جس میں آدھی پبلک پھر بکھر جاتی ہے، تراویح میں بکھر گئے، اذکار چھوٹ گئے، وہ تلاوت کا جو پروگرام بنائے تھے وہ اوپر نیچے ہو گیا، جی اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ وہ آخرہ عتق من النار، اور آخری حصہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی رکھا ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو دوزخ سے آزاد کریں، آپ اپنے آپ کو دوزخ سے آزاد کریں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی وہ آخری حصہ رکھا ہے، اور اس حصے میں لوگ سب سے کم عبادت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور زیادہ تر بازاروں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا رہتی ہے؟ اس کی وجہ یہ رہتی ہے کہ جو عبادتیں ہم کر رہے تھے، جو روزے ہم رکھ رہے تھے، جو نماز اور جو تلاوت اور نوافل اور قرآن کی تلاوت جو ہم کر رہے تھے، وہ اپنے سیٹسفیکشن اور اپنی مرضی کے لیے کر رہے تھے، اللہ کی مرضی کے لیے نہیں کر رہے۔ اگر اللہ کی مرضی کے لیے کرتے ہوتے، اگر اللہ کی مرضی کے لیے کرتے ہوتے تو پھر یہ خاص ٹائم پہ نہیں چھوڑتے۔ آپ دیکھیں درجہ ہے اس کے اندر، سب سے پہلے اول ہو رحمت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، پھر اس کے بعد اوسط ہو مغفرت، اس کے بعد سارے پچھلے گناہوں کے معاف کرانے کا ٹائم آ رہا ہے، اور آخری ٹائم ٹاپ ٹائم ہے، آخری ٹائم جو ہے وہ ٹاپ ٹائم ہے، آخری 10 دن یہ سب سے ٹاپ ہے۔ وآخر عتق من النار، دوزخ سے آزاد ہو جانے کے دن آئیں گے، اور یہ دنوں میں جو ہے بندہ غافل ہو جاتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں نا، ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں اچھائی عطا فرما، اچھی زندگی عطا فرما، اچھائی عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں بھی ہم کو اچھائی اور نیکی اور اچھی زندگی عطا فرما۔ اور کیا ہے دعا کا ختم؟ وقنا عذاب النار، یہ ایک بنیادی ضرورت ہے، یہ سب سے اہم ضرورت ہے، وقنا عذاب النار، دوزخ کی عذاب سے ہم کو بچا لے، جی عذاب النار، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو دنیا آخرت میں اچھی زندگی ضرور ملے گی، جنت میں بہت اچھی زندگی ملے گی، لیکن جہنم میں جانے کے بعد پہلے جہنم میں جلایا جائے گا، اس کے بعد جنت میں بھیجا جائے گا۔ مولا نہیں، وقنا عذاب النار، مولا دوزخ کی آگ سے بچا۔ دوزخ کی آگ سے بچنا ہر نبی یہ دعا سکھائے ہیں، سارے کیا کہتے ہیں انبیاء یہ دعا سکھائے، سرکار یہ دعا سکھائے، سارے اولیاء یہ دعا کرتے قنا عذاب النار، جہنم کی آگ سے بچا لے مولا، جہنم کی آگ سے بچا لے مولا، یہ دعا کرنا ہے، یہ عمل کرنا ہے۔ اور جب جہنم سے بچنے کا ایک موقع دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس میں مجھے راضی کرو، اس میں بندوں کا زیادہ خیال کرو، اس میں زیادہ عبادت کرو، اس میں زیادہ اچھائی کرو، وہ ٹائم پہ ہم جو ہے مارکیٹ میں لگ جاتے ہیں اور عید کی تیاری کر دیتے ہیں۔ نہیں، اگر آپ رمضان کے 30 دن اور خاص طور پر آخری 10 دن میں بہت اچھے ڈھنگ سے اگر آپ عبادت کر لیے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی عید بہت اچھی عید ہوگی۔ اگر آپ رمضان میں عید کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کی عید عید نہیں ہے، ٹریڈیشن ہے، وہ خوشی نہیں ہے، وہ جشن نہیں ہے، وہ کیفیت اور سرور نہیں ہے، وہ ٹریڈیشن ہے، وہ ایک کلچر ہے، بس اور کچھ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اگر رمضان صحیح ڈھنگ سے اگر منا لیا جائے، رمضان میں صحیح ڈھنگ سے عبادتیں ہو، اور اس کے ٹاپ ٹائم پر کلائمیکس کا جو ٹائم ہوتا ہے، جو ٹاپ ٹائم ہوتا ہے اس کا، جس میں طاق راتیں آتی ہے، جس میں شب قدر آتی ہے، 1000 راتوں سے 1000 مہینوں سے بہتر رات آتی ہے، اگر ان دنوں پہ بہترین عبادت کر کے خوب اللہ کو اگر منا لیے، اس کے بعد اگر نئے کپڑے نہیں خریدے اور نیا فیشن نہیں کرے، تب بھی آپ کی عید عید ہوگی۔ عید اچھے لباس سے اور عید جو ہے سجاوٹ سے نہیں ہوتی ہے۔ عید کس بات کی خوشی؟ عید خوشی کا موقع ہے نا، کس بات کی خوشی؟ اس بات کی خوشی کہ ہم نے رمضان کو اچھے سے منایا۔ اگر رمضان کو اچھے سے منائے تو جشن ہے۔ آپ تصور کریں نا، گریجویشن کے فنکشن ہوتے ہیں کالجز کے اندر، یہ فنکشن کرتے ہیں کہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، پاس ہو گئے سب لوگ اور جو ہے رینکس لائے اور اتنے نمبرات آئے۔ آپ تصور کریں بچے پاس نہ ہو اور جشن کا پورا انتظام اگر ہو تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ یہ پڑھائی اچھی نہیں ہوئی، ایگزام اچھا نہیں گیا، پاس نہیں ہوئے ہیں، لیکن اسٹیج جاندار لگایا گیا، اینول فنکشن زبردست کیا گیا، سیلیبریٹ کیا گیا، وہ کیا گیا۔ میرے پاس ہوئے تو پاس ہونے پر آپ محنت کرو، سیلیبریٹ پر محنت مت کرو۔ سیلیبریشن ایکسٹرا چیز ہے، پاس ہونا سب سے اہم ہے، اور اچھے نمبرات لانا اور قابل بننا مقصد ہے۔ عبادت کرنا مقصد ہے۔ اگر عبادت میں کامیابی مل گئی تو آپ پرانے کپڑوں کے ساتھ، آپ کے لیے وہ خوشی کا دن ہے، عید کا دن خوشی کا دن ہے، اور پرانے کپڑوں کے ساتھ اور کم کھانے کے ساتھ اور کمزور کیا کہتے ہیں بغیر چنا پانی کے پرانے گھر کے ساتھ، یہ سارے چیزوں کے ساتھ بھی آپ کی عید ہو جاتی ہے، عید ہوتی ہے حقیقی وہ۔
اچھا ہو جائے تو بھی اچھا ہے, اچھا نہ ہو تب بھی وہ عید رہتی ہے. اور اگر رمضان اچھے سے نہیں منائے اور رمضان کی شب قدر میں اگر بازار میں گھوم رہے ہیں اور رمضان کی راتوں مارکیٹ میں گزر رہی ہے, رمضان کے دن بستر پر اگر گزر رہے ہیں, تو پھر وہ عید اور خوشی کا موقع نہیں ہے, خوشی کا موقع نہیں. پھر آگے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے من خفف عن مملوکہ غفر اللہ لہ واعتقہ من النار. رمضان کے مہینے میں جو اپنے ہاتھ میں جو لوگ ہوتے ہیں, مملوک کہتے ہیں نا, غلام, پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے, آج کے زمانے میں خادم کہیں آپ جی, نوکر چاکر ہوتے ہیں, سٹاف ہوتا ہے, فیکٹری کا سٹاف, دکان کا سٹاف ہوتا ہے, گھر میں جی برتن دھونے والے, کام کرنے والے, گاڑی دھونے والے, ڈرائیور, نوکر, کوک وغیرہ, جو آپ کے ہاتھ کے نیچے جو لوگ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ اگر آپ نرمی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ریزن بنائے گا تمہارے گناہوں کے بخشش کے, اور کیا کہتے ہیں کان لہ مغفرت عن مملوکی غفر اللہ لہ اعتقہ من النار, دوزخ سے چھٹکارے کا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ذریعہ بنائے گا. رمضان میں اپنے نوکر چاکر کے ساتھ نرمی کرو. پھر آگے فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واستکثروا فیہ من 4 خصال, جی واستکثروا فیہ من 4 خصال, اور اس کے اندر 4 چیزوں میں اضافہ کرو. 4 چیزیں, 4 کلمات ہیں, 4 باتیں ہیں, اس میں اضافہ کرو. کیا ہے؟ خصلتین ترضون بہما ربکم, یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے تم اپنے پروردگار کو راضی کرتے ہو. وخصلتین لا غنی بکم عنہما, اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن کو چھوڑ کر تم نہیں رہ سکتے, تمہارے لیے وہ کمپلسری ہے. فاما الخصلتان اللتان ترضون بہما ربکم فشہادۃ ان لا الہ الا اللہ وتستغفرون. اب وہ 2 چیزیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کرتے ہو, وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, شہادت اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, کہنا, گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا, اللہ تعالیٰ کی مغفرت مانگنا. وَأَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنَىٰ بِكُمْ عَنْهُمَا, اور وہ 2 چیزیں جن کو تم چھوڑ نہیں سکتے, فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ, وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگو اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو جہنم میں جانے سے. اللہ بچا لے, جہنم سے ان کو بچا لے. یہ جنت میں جانا ہے اور دوزخ میں نہیں جانا ہے, یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی توحید بیان کرو اور اللہ سے اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگو. ٹھیک ہے یہ, اور اس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے بزرگان دین بڑے اچھے ڈھنگ سے اس کو پڑھتے تھے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, اسألک الجنت واعوذ بک من النار. یہ 4 پوائنٹ آ گئے اس کے اندر. یہ اللہ تعالیٰ سے یہ پڑھتے رہنا. یہ ہم اپنے والدین کو, اپنے بزرگوں کو, بہت سارے لوگ کو اس طرح سے پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, اسألک الجنت واعوذ بک من النار. اس کا کلپ بھی ہے غالباً میرا کہیں پر, اس کو بھی آپ لوگ جو ہے سن لے سکتے ہیں, یاد کر لے سکتے ہیں, لکھ لینا, یاد کر لینا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے یہ زبان پہ جاری رہنا. یہ رمضان کے مہینے میں جس وقت قرآن پڑھ رہے ہیں اس وقت تو قرآن پڑھ رہے ہیں, جو اذکار پڑھ رہے ہیں تو اذکار پڑھ رہے ہیں. عام اوقات میں چلتے پھرتے کچھ اور کام میں ہیں, بیٹھے آرام کر رہے ہیں, یہ آپ کی زبان پر یہ چلنا چاہیے. کیا چلنا چاہیے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. کیسا پڑھتا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, اسألک الجنت واعوذ بک من النار. اشہد ان لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, اسألک الجنت وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ. اس طرح سے جی, اس طرح سے آپ چاہے تو سادہ بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن اگر لحن میں پڑھو, آواز سے پڑھو, گھر کے اندر برکت رہتی ہے, گھر کے اندر ایک ماحول ہوتا ہے. اب میں بتا رہا ہوں نا, جب میں بھی پڑھ رہا تھا ابھی آنکھ بند کر کے, حقیقت میں بتا رہا ہوں, مجھے یاد آ رہے تھے وہ ٹائم جب میرے والد صاحب یہ پڑھتے تھے, اور گھر میں ایک ماحول ایسا, رمضان کا احساس ہوتا, رمضان کا ایک احساس, ایک فیلنگ رہتی ہے رمضان کی. تو اس کو کثرت سے پڑھنا. پھر اس کے آگے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے وَمَنْ أَشْبَعَ فِيهِ صَائِمًا, اور جو کوئی اس میں کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے گا. اوپر ہم ثواب کیا بتائے تھے؟ اس کا ثواب بتائے تھے جو روزہ کھلائے, افطار کرا دینے کا ثواب. اب یہاں فرما رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم وَمَنْ أَشْبَعَ فِيهِ صَائِمًا, اور اس میں جو کوئی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلا دے گا, سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شِرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلِ الْجَنَّةَ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے گا, اللہ تبارک و تعالی اس کو میرے حوض سے, یعنی حوض کوثر سے,
میرے حوض سے ایک ایسا گھونٹ پلائے گا، کوثر پانی کا ایک ایسا گھونٹ پلائے گا کہ وہ پھر جنت میں داخل ہونے تک اس کو کبھی پیاس نہیں لگے، جنت کی ضمانت ہو جاتی ہے جی۔ اگر میدان محشر میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر کا پانی مل جائے تو پھر خوش ہو جاؤ وہاں سے کہ تمہاری جنت پکی ہے۔ تو جو آدمی پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا، بہرحال یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ یہاں پر مکمل۔ رمضان کو پلان کریے، رمضان اپورچونٹی ہے، ایسا بالکل ایسا چیل کی نگاہ جیسا ہوتی ہے نا، ویسے نگاہ رکھ کر اس کے اوپر اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے، ضائع مت کریے یہ ٹائم کو۔ یہ ٹائم آپ کو پھر سال بھر نہیں ملے گا اور شاید زندگی میں کبھی نہ ملے۔ اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرمائے، پتہ نہیں کہ پھر دوبارہ یہ موقع ملتا یا نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب کریم ہم کو رمضان جیسے عظیم نعمت عطا فرمایا تو اس سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔